جو کرنا، امیر حمزہ کے قاتل پہ حضور نے لعنت نہیں کی، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چیر کر اور سینے سے کلیجہ نکال کر دانتوں تلے کچا چبایا تھا، حضور نے ان لوگوں پہ بھی لعنت نہیں کی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کی انگلیاں، کان، آنکھ اور ہونٹ کاٹ کے اس کو رسی میں پرو کر گلے کا ہار اور بازو بند بنائے تھے، حضور علیہ السلام نے ان پہ بھی لعنت نہیں کی۔ کس پہ لعنت کی؟ بے نمازی پہ لعنت کی۔ فرمایا جو مسجدوں کو ویران کرے میں محمد اس سے بیزار ہوں، بلکہ یہاں تک فرمایا عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے، اللہ کے رسول تو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی صحابہ کو منع کرتے ہیں۔ اگر یہاں ہاتھ اٹھوایا جائے نا، عشاء پڑھ کے کتنے آئے ہو؟ اٹھواؤں گا نہیں، بالکل مت اٹھانا، انگلیوں پہ گنو، انگلیوں پہ گنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے بالخصوص سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کر، کیونکہ آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن بے نمازی اٹھیں گے تو کالے سور کی شکل میں اٹھیں گے، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ نماز کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت صحابہ کی فکر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، درجنوں صحابہ بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے تھے۔ آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ کفیل انبر پر کس کا فتویٰ ہے، آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے علی فیضی پر کس کا فتویٰ ہے، آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ محسن رضا صاحب پہ کس کا فتویٰ ہے۔ بے نمازیوں، آپ پر صحابہ کا کیا فتویٰ ہے، اس پر کبھی غور کیا؟ نماز نہیں پڑھتے، اللہ اللہ اللہ، علماء کے فتوے تول رہے ہو، صحابہ نے فتوے دیے۔ حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا، پابند ہوں اپنے امام کی فکر کا، لیکن صحابہ کا فتویٰ ہے۔ بلکہ آپ فتاوی رضویہ کی ابتدائی جلدیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں امام نے مسلک کر نقل کرتے ہوئے لکھا، اور اعلیٰ حضرت کے والد تو یہاں تک لکھتے ہیں، شواف علماء کا مسلک یہ ہے کہ جب بے نمازی مر جائے تو اس کی قبر نہیں بنے بلکہ اس کی مٹی برابر کر دو، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اس کی ذلت کیا ہے، یعنی اس کی قبر کا نشان بھی نہ رہنے پائے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے والد جو ان کے استاد بھی ہیں، میں اعلیٰ حضرت کے والد کو پڑھ کے اس نتیجے میں پہنچا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے بھی باپ تھے، باپ۔ ہاں ہاں، علم ان کا اتنا تھا کہ حیران ہوتی ہے۔ رسول اللہ کے لیے جو القابات انہوں نے لکھے ان کا حصہ ہے، بلکہ امام احمد رضا ان کو فالو کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کے معاملے میں، وہ ہے امام المتکلمین۔ ان کے بعض جملے اتنے خوبصورت ہیں، فدا ہونے جی چاہتا ہے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ وہ لکھتے ہیں، کیا بات لکھتے ہیں، میری سنی قوم کو نشتر دیتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے یار، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، معاف کرے گا معاف کرے گا۔ یہ مولوی لوگ کہاں اتنا ڈراتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد لکھتے ہیں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، ان کا جملہ سنیں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھا لیتا؟ جب وہ کریم ہے، تیرے گناہ پہ تجھے بخش سکتا ہے، تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کر کے اس کی شان کریمی کا مذاق اڑاتا ہے۔ نہیں، تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میں جلدی بات سمیٹ رہا تھا لیکن بیچ میں بات آ گئی، کیا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا کا فرمان سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں، بے نمازی قیامت کے دن جب اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں تو کالے سور اور کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو بے چین ہوتے ہو، کسی محفل میں نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے یہاں کالے سور کا منہ لے کر کیسے اٹھو گے؟ اپنے آپ پہ رحم کرو مسلمانوں۔ اب میں امام علی مرتضیٰ کا قول نقل کر رہا تھا، علی پاک کہتے ہیں، میں نے قصدن کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا، جان بوجھ کے اپنا سطر نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ وہ تو ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے۔ فرمایا اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے ڈر لگتا تھا جن آنکھوں سے میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں
जिन आंखों से हुजूर का चेहरा देखता हूं, उन आंखों से मैं अपना सतर कैसे देखूं? हालांकि उस पर कोई हुक्म शरा नहीं है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। अब आप मुझे बताएं ना मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसा खूबसूरत, ऐसा हुस्न वाला, ऐसा जमाल वाला रसूल छोड़ करके आप बताएं कहां कहां भटक रहे हो? आप कहते तरक्की नहीं होती, आओ सच्चे दिल से इश्क करो। अब आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, अब जरा किताबुत तव्वाबीन से एक आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। थोड़ी सी बड़ी रिवायत है, अपने अल्फाज के जामे में अल्लामा अरशदुल कादरी रईसुल कलम के अल्फाज का हवाला लेकर थोड़ा कुछ अपने तसर्रुफ के साथ एक वाकया पेश करना चाहता हूं जो किताबुत तव्वाबीन में लिखा है। इसी पर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। अब तवज्जो करना, हम कहते हैं आशिक है, हम कहते हैं आशिक है, आशिक रसूल। सुन्नी अपने आप को जितना आशिक रसूल होने का डिंडोरा पीटता है उतना कोई कौम नहीं कहती, और हमें हक भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम आशिक रसूल हैं भी। मुझे किसी के इश्क रसूल पे कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। अलबत्ता मैं इतना अपने लिए कहता हूं, अगर कोई मुझसे पूछे तू आशिक है तो नाक नहीं कह सकता, इसलिए कि अगर नहीं कहूंगा तो कुफ्र का खौफ है, और अगर हाँ कहूं तो डर लगता है कहीं झूठ ना हो जाए। ये बात है अपनी, बस इतनी से ज्यादा नहीं कहते। लेकिन मुसलमानों आप बताओ, हम अपने आप को आशिक कहते हैं, लेकिन आइए जरा एक आशिक की फिक्र सुन ले, बात उस पर मुकम्मल हो। एक एक बंदा तवज्जो करे, और अब कोई नारा नहीं लगेगा, सिर्फ संजीदगी के साथ आपको सुनना है। इस मुंबर वालों की भी तवज्जो। किताबुत तव्वाबीन के अंदर रावी लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जवान आया। उस जवान का नाम था सालेबा इब्न अब्दुर रहमान। सालेबा इब्न अब्दुर रहमान उस जवान का नाम था। उस जवान ने हुजूर का हुस्न देखा, आका का जमाल देखा, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कद्दे राना देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम की वो नरगिसी आंखें देखी, हुजूर अलैहिस्सलाम की वो सुंबुली जुल्फें देखी। आका का हुस्न जमाल देखकर, पैकरे कमाल देखकर अल्लाह अल्लाह, हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफत दिलबूद शब जाए के मन बूदम। और मेरे इमाम कहते हैं, सर ताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, सर ताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। अल्लाह अकबर कहते, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र रफीक चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई, है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। और दिल अपना भी शहदाई है उस नाखूने पाका, दिल अपना भी शहदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे ना एक चरखे कोहन फूल। और फिर कहते हैं, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये क्या बात कब कहते हैं? शोरा बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, क्या बात कब कही जाती पता है? जब बात खत्म हो जाती तो कहते हैं, क्या बात है यार उसकी तकरीर की, क्या बात है यार उसकी तहरीर की, क्या बात है यार ताजमहल की, क्या बात है यार मदरसे की। यानी जब आदमी किसी को बयान करने से कासिर हो जाए, अल्फाज खत्म हो जाए, तो आखिरी में कहता है क्या बात। तो इमाम अहमद रजा जिसने पानी पे कलम उठाया तो पानी को पानी पानी करके रख दिया, जिसने जमीन पे कलम उठाया तो जमीन को मिट्टी में मिला के रख दिया। वो वक्त का मुजद्दिद जब शान मुस्तफा बयान करता है तो अल्फाज खत्म हो जाते हैं और कहते हैं क्या बात रज़ा। अब बात होगी ही नहीं। और इशारा क्या दिया, तवज्जो करें, इशारा क्या बात रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की, उस चमनिस्तान के बाग की क्या बात। तो जरा समझाओ ना, समझाना भी तो पड़ेगा। कहते ज़हरा है कली, अरे उस बाग को, उस गार्डन को मैं क्या बयान करूंगा जिसकी एक कली को ज़हरा कहते हैं, जिसकी एक कली को ज़हरा कहते हैं। हुसैन और हसन फूल, उस बाग में तीन का तस्करा ये है, कली ज़हरा हसन हुसैन फूल, जिसमें तीन की ये हालत है तो वो पूरा बाग है मुस्तफा जाने रहे हैं। जिसके तीन की कोई मिसाल नहीं, उस पूरे गुलिस्तां की शान कौन बयान करे, कौन बयान करे। आप कहेंगे वो तीन क्या है, मैं रिवायत पढ़ रहा था लेकिन एक रिवायत पढ़ ही देता, पढ़ूं
ایک روایت بلگرام شریف سے کتاب چھپی ہوئی ہے، بلگرام شریف سے، اس کتاب کا نام ہے نظم اللعالی، اور اس کے لکھنے والے سید محمد بلگرامی، اور اس پہ تقریر بھی حضور تاج الشریعہ کی موجود ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین خاتون جنت خاتون قیامت سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور اپنے ابا جان سے عرض کیا، بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ اپنے بابا سے پوچھا، بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ حضور نے یہ نہیں کہا بیٹی مجھے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جنت کی کیا خبر، وہ تو لانتیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ یہ فاطمۃ الزہرا کا عقیدہ ہے، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، پکارو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ ارے جب غیب الغیب خدا کی ذات نہ چھپی تو جنت کے احوال کیا چھپ سکتے ہیں؟ میرے آقا سے پوچھا سیدہ نے، بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ بلا توقف کا فرمایا بیٹی تیرے بابا سب سے پہلے جنت میں جائیں۔ سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا؟ کہا تیرے بابا محمد الرسول اللہ۔ سیدہ نے فوراً دوسرا سوال کیا، عورتوں میں کون جائے گا؟ عورتوں میں کون جائے گا؟ فرمایا عمران کی بیٹی مریم عورتوں میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ سیدہ کا کھلا ہوا چہرہ، وہ جو کلی ہے گلشن مصطفیٰ کی، کلی کی شام دیکھو تب گلشن سمجھ میں۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، یہ کلی کا ذکر ہو رہا ہے، کیا بات رضا۔ کہا بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ تو فرماتے ہیں مریم عمران کی بیٹی جائے گی۔ سیدہ کے چہرے پہ کوئی رنگ آیا، پوچھا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ؟ عرض کی بابا جب آپ نے مردوں میں اپنا نام لیا تو مجھے خیال ہوا کہ جب عورتوں کا ذکر کروں گی تو آپ میرا نام لیں گے۔ آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا، وجہ یہ کہ یہاں باتیں بدلی نہیں جاتی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہا، مگر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر فاطمہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی بیٹھی ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی، مریم آگے آگے خادمہ بن کے جائے گی، فاطمہ پیچھے پیچھے مخدومہ بن کر جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدہ طیبہ، سیدہ طیبہ، ذکر خاتون جنت، ذکر خاتون جنت، اولاد خاتون جنت۔ ناروں میں گم مت کرنا اس فضیلت کو، کیا جس کی نکیل سواری کی مریم جیسی مقدس ہستی کے ہاتھ میں ہوگی، ارے جس کی خادمہ ایسی ہو وہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا کا مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ اور جب فاطمہ ایسی ہے تو وہ اس چمنستان کرم کی کلی ہے، جب کلی ایسی ہے تو پورا چمنستان محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم ہے۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو حضور جو ہے وہ عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی، اللہ اکبر، ثعلبہ ابن عبد الرحمن جو ہے حضور کا حسن دیکھا، حضور کا جمال دیکھا، اور جمال دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوئے۔ دیکھو آج ہر مسلک کا آدمی نماز روزے کی بات کرتا ہے، لیکن حضور کی فضیلت کی بات لوگ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی عیسائی یہودی بھی
कहते इस्लाम में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन हुजूर की शान वो बयान नहीं करते। क्यों? उनको खौफ है, सब बयान करेंगे अलग बात है, लेकिन जब शान मुस्तफा जाने रहमत बयान करेंगे तो लोग सीधा इस्लाम के खाते में चले जाएंगे, लोग इस्लाम कबूल करने में मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो अब इब्ने अब्दुर रहमान ने हुजूर का जलवा देखा, हुजूर का हुस्न देखा, हुजूर का जमाल देखा और कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है मैं आपकी चौखट पे पड़ा रहूंगा, आपकी खिदमत में रहूंगा। अल्लाह अकबर। अब आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। इब्ने अब्दुर रहमान ने जब ये कह दिया तो गोया कि हुजूर ने अपनी नौकरी पे उनको रख लिया, अपनी खिदमत पे रख लिया। इब्ने अब्दुर रहमान हुजूर के पास रहने लगे। देखो आशिक लोग कैसे होते, बस एक झलक दिखाना है, बात मुकम्मल होनी है। मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क की बातें की, इश्क करने की कोशिश नहीं की, हमने इश्क के नारे लगाए, इश्क दिल में बसाने की कोशिश नहीं की, हमने कुर्बानियां देने की कोशिश नहीं की। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्दुर रहमान मेरे आका का हुस्न देखा, जमाल देखा, कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। इब्ने अब्दुर रहमान हुजूर की चौखट पे पड़े रहने लगे। क्या नसीबे हैं उनके भी जो नबी की चौखट पे पड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े नसीब के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। लेकिन अब एक दिन ऐसा हो गया, अब ध्यान से सुनना मेरे जवानों, एक दिन ऐसा हो गया कि मेरे आका ने इब्ने अब्दुर रहमान को कोई काम दिया। इब्ने अब्दुर रहमान जाओ फलां को बुला कर लाओ। इब्ने अब्दुर रहमान गए और जाके किसी को बुलाने लगे। रास्ते में एक हादसा हो गया। हादसा क्या था? वो कोई गुनाह भी नहीं था, वो कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन हुआ क्या सुन ले जरा सा। अल्लाह अकबर। रास्ते में जा रहे थे किसी काम से, एक औरत को देखा कि वो गुस्ल कर रही है। एक औरत पर नजर पड़ गई, नजर डाली नहीं, नजर पड़ गई, वो गुस्ल कर रही है। अब इस पर ज़बान हया क्या तफसीरा करे, इस पर ज़बान हया क्या बात करे। अल्लाह अकबर। कि कोई नहा रहा हो, कोई गुस्ल कर रहा हो, मंजर क्या होगा, इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अक्लमंदों की महफिल है, समझदारों की महफिल है, पढ़े लिखों की महफिल है। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्दुर रहमान की नजर एक गुस्ल करने वाली नहाती हुई औरत पर पड़ गई, लेकिन एक ही नजर पड़ी थी कि इब्ने अब्दुर रहमान ने फौरन अपनी नजर को फेर लिया। नजर फेरना थी कि फौरन दिल में ख्याल आया। अब इश्क की असल दास्तान यहां से शुरू होती है और उन्वान मुकम्मल होता है। इब्ने अब्दुर रहमान की नजर एक नहाती हुई गुस्ल करती हुई लड़की पे पड़ी और उन्होंने नजर फौरन फेर लिया। नजर फेरा, फौरन ख्याल आया, ओ इब्ने अब्दुर रहमान, तेरा तो महबूब है, तेरा तो आका है, वो खूबसूरत आका, वो पैकरे हुस्न जमाल, वो हुस्न कामिल, वो हुस्न खूबा, वो सरापा हुस्न जमाल, तूने उनके होते हुए एक लड़की पे नजर पड़ गई। अब बता, अब यहाँ जहन्नम की बात नहीं, जन्नत का तस्करा नहीं। आशिक लोग जन्नत और जहन्नम से ऊपर उठ के बात करते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, मेरी बातें समझ में आए तो कबूल करना, वरना यहाँ से छोड़ के चले जाना। यानी बात यहीं छोड़ के जाना। कोई मुनाजरा मुबाइसे वाला आदमी नहीं, मैं सूफिया का कादरी गुलाम गौसपाक की चौखट का कुत्ता हूँ। लेकिन बात इतनी याद रखना, कोई मुबाइसे की बात नहीं। अहले इश्क जन्नत और जहन्नम से ऊपर उठ के बात करते हैं। वो कहते हैं जहन्नम अपनी जगह, जन्नत अपनी जगह। हमें तो यार के दिल का ख्याल रखना है। याद रखें, अल्लाह अकबर, यार के दिल का ख्याल रखना है। अभी हजरते इब्ने अब्दुर रहमान को जन्नत और जहन्नम का कुछ मामला याद नहीं आया। याद क्या आया? इश्क था, इश्क। इब्ने अब्दुर रहमान, तूने एक लड़की पर नजर पड़ गई, अगर इस गुनाह की खबर, फिर कहता हूं वो गुनाह नहीं था, क्योंकि नजर पड़ी और फेर लिया, नजर डाली तो नहीं। ये तो ऐन ने की, ये तो ऐन ने की है कि किसी पर गलत मंजर पे नजर पड़े और आदमी नजर फेर ले कि अल्लाह देख रहा है। ये तो ऐन ने की, बल्कि इस पे बशारत है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने जन्नते नईम की फजीलत बयान की कि जन्नते नईम ये है, ये है, ये है। तो सहाबा ने कहा हुजूर ये किसको मिलेगी? तो आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किसी के हुस्न पे नजर पड़े और आदमी ये सोच कर नजर फेर ले कि अल्लाह देख रहा है, ऐसे बंदों को अल्लाह बेहिसाब जन्नते नईम में दाखिल फरमाएगा। ये तो ऐन नेकी है। गलत मंजर को देख करके
गलत मंजर को देख करके नजर फेर लेना क्या जन्नत नईम मिलेगी, बेहिसाब मिलेगी। इसलिए कभी अकेले में हो, तन्हाई में हो, कोई ऐसा मंजर नजर आए तो ये सोचकर नजर फेरना जन्नत नईम की बशारत है। हजरत इब्न अब्दुर रहमान ने सोचा, ऐ इब्न अब्दुर रहमान, तूने नजर पड़ गई, अगर इस गुनाह की सजा, अब सुनना ये गुनाह नहीं था, उन्होंने अपने तय सोचा, मैं उसको नकल कर रहा हूं, अगर इस गुनाह की खबर तेरे महबूब को, तेरे आका को पहुंच गई तो, उन्हें खबर हो गई तो उनका दिल ना टूटेगा, उनके दिल को तकलीफ ना पहुंचेगी, उनका दिल ना दुखेगा। तो फौरन नजर उठाई आसमान की तरफ, रोने लगे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे, और अगर मेरी माफी नहीं है तो तू जो चाहे सजा दे दे। इश्क वालों की बोली देखो, अल्लाह या तो मुझे माफ कर दे या मेरे गुनाह की सजा जो चाहे दे दे, लेकिन मौला मेरे महबूब को इस गुनाह की खबर मत होने देना, क्योंकि मैं बड़े से बड़ा अजाब बर्दाश्त कर सकता हूं, बड़े से बड़ी तकलीफ सहन कर सकता हूं, लेकिन महबूब का दिल टूटे ये मुझे गवारा नहीं, महबूब के दिल को तकलीफ पहुंचे ये मुझे गवारा नहीं। लेकिन मुसलमानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, फिर आगे क्या हुआ? वो रसूलुल्लाह से मिलने नहीं गए, हुजूर से मुलाकात करने नहीं गए, वापस लौट कर नहीं गए, बल्कि इब्न अब्दुर रहमान मदीने मुनव्वरा से गायब हो गए। अब मेरे आका ने कभी पूछा, कहाँ इब्न अब्दुर रहमान? सहाबा कहते हैं, आका पता नहीं वो कहाँ है, उसके घर वाले भी कुछ नहीं बता पाते हैं, उसके दोस्त अहबाब भी कुछ नहीं बता पाते। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, हफ्ता 2 हफ्ता, यहां तक साहिबे किताबुत तव्वाबीन लिखते हैं 40 दिन गुजरे उसी हालत में। एक दिन मेरे आका ने अल्लाह अकबर हजरत फारूक आजम को और सलमान फारसी को दोनों से फरमाया, ऐ उमर और ऐ सलमान, तुम दोनों जाओ, इब्न अब्दुर रहमान फला जंगल के अंदर एक गार में बैठकर रो रहा है, और वो सिर्फ रो रहा है, 40 दिन से न खाया है, न पिया है, न सोया है, बस एक ही धुन है उसको, जाओ उसको मेरे पास बुला करके लाओ, उसको मेरे पास लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? हजरत सैयदना फारूक आजम और सलमान फारसी ये दोनों जंगल गए, और जंगल में जाने के बाद एक चरवाहा मौजूद था। उस चरवाहे से पूछा, ए चरवाहे, क्या तूने हमारे भाई इब्न अब्दुर रहमान को देखा है? वो कहता है, चरवाहा तुम्हारा भाई कौन है, इब्न अब्दुर रहमान कौन है, मुझे कुछ पहचान जान नहीं, बस इतनी बात मुझे पता है, इतनी बात मैं जानता हूं कि एक कोई बंदा आ गया इस जंगल में, कई दिन हो गए, तकरीबन 40 दिन का अरसा बीत गया, कोई एक बंदा इस जंगल में आ गया है, ऐसा लगता है उससे कोई गलती हो गई, और उसका कोई महबूब है, वो अपनी गलती अपने महबूब से छुपाना चाहता है, वो अपनी गलती अपने महबूब से छुपाना चाहता है, उसको एक ही फिक्र है कि ये मेरी गलती मेरे महबूब को पता ना चले, वरना उनका दिल टूट जाएगा, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाह अकबर। कहा फारूक आजम ने कहा, सलमान चलो, इब्न अब्दुर रहमान मिल गया। चरवाहे से पूछा वो कहाँ है, तो कहा वो ऐसे नहीं मिलेगा, वो रात को जंगल में निकल के आता है और रोता है, और आवाज बुलंद होती है तो यूं होती है, अल्लाह मुझे माफ कर दे या सजा मिल जाए, लेकिन मेरा गुनाह मेरे महबूब को पता न चले, मेरे महबूब को इसकी खबर न पहुंचे, वरना उनका दिल टूट जाएगा, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाह अकबर। ये लोग रात का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो फारूक आजम और हजरत सलमान फारसी ने एक दर्दनाक आवाज सुनी। वो दर्दनाक आवाज ये थी, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे मौला मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, मौला उनका दिल दुख जाएगा, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। फारूक आजम आए और लिपटा लिया, और लिपटा के कहा, इब्न अब्दुर रहमान क्या हाल बना रखा है, चलो तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, चलो तुम्हें आका बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। इब्न अब्दुर रहमान ने सुना आका बुला रहे हैं, फूट फूट के रो पड़े और सवाल किया, उमर सच बताना, क्या मेरे गुनाह की खबर आका को लग गई, मेरे गुनाह की खबर हुजूर को पहुंच गई? अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने कहा, ऐ इब्न अब्दुर रहमान मुझे कुछ नहीं पता क्या मामला है, बस हुजूर ने बुलाया है। इब्न अब्दुर रहमान कहते हैं, उमर मुझ पर रहम करोगे, एक मेरी बात मानोगे मेरे भाई? फारूक आजम ने कहा, क्या? कहा देखो मुझसे ऐसा गुनाह हो गया, मैं अपने आका का सामना नहीं कर सकता, अपने आका के सामने नहीं जा सकता, लेकिन बुलाया है तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता।
ایک کام کرو، ایسے وقت میں لے کر چلنا جب آقا نماز کی حالت میں ہو، جب میرے آقا نماز پڑھ رہے ہو، ایسی حالت میں لے کے چلنا تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، فاروق اعظم پھر انتظار کرنے لگے صبح کا۔ صبح ہوئی تو دونوں یاروں نے، فاروق اعظم اور سلمان فارسی نے، حضرت ابن عبد الرحمن کو اٹھ لیا اور سہارا دے کر لے کر چلے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے، حضور نماز فجر پڑھا رہے تھے، آقا کی تلاوت قرآن کی آواز جیسے ابن عبد الرحمن کے کانوں میں آئی، برداشت نہ کر سکے، ہیبت کی وجہ سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی ذرا بتا تو صحیح، ایک ناکردہ جرم کی وجہ سے اتنے عظیم صحابی حضور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے، اور ہم نے وہ کون سا جرم ہے جو نہیں کیا؟ کتنا حضور کا دل دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ماں کا دل دکھائے، مرنے سے پہلے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ماں کا دل دکھانے والا زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو نبی رحمت کا دل دکھائے، جو میرے آقا کا دل دکھائے، کتنا دل دکھایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرتے وقت ہماری نیت دل دکھانے کی ہوتی ہے، لیکن فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے۔ یہ میری بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھی ہے، اے میری قوم کی شہزادیوں، جب تم گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا کر بازار میں گھومتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ٹیوشن کے نام پر، کوچنگ کے نام پر، پکنک کے نام پر جب عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مسجدیں ویران ہوتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں گے، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چہرے سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والوں، جب تمہارے چہروں پہ وستورا چلتا ہوگا، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سوچا کبھی سب کے دل کا خیال کیا، اپنے نبی کے دل کا کیا خیال کیا؟ وہ نبی جو سردی کی لمبی لمبی راتوں میں ہماری پیدائش سے پہلے ہماری مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب کھڑے رہتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے، اور اتنے سوج جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھٹ کر اس سے خون نہ نکلنے لگے۔ میں کہتی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا بس بھی کیجئے نا۔ آقا فرماتے عائشہ میری امت گنہگار ہے، میری امت گنہگار ہے، بتاؤ ہماری ماں ہمارے لیے نہیں روئی، ہمارا باپ ہمارے لیے نہیں رویا، ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے جو ہماری بخشش کی فکر میں پوری پوری رات جاگتے رہے، وہ سید المعصومین اپنی فکر کی بجائے اپنی امت کی فکر، آج اس نبی رحمت کا دل دکھا رہے ہو۔ زنا کے اڈوں پہ جا کے، شراب کے اڈوں پہ جا کے، اپنی بیٹیوں کو باریک اور پتلے کپڑے پہنا کے، اپنی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں گھما کے، ولیمے میں میک اپ کر کے گھر کی عورتوں کو لے جاتے ہو۔ سن لو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو اور وہ مرد منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ اس پر جنت کی خوشبو حرام کی ہے، اس کی نہ نمازیں قبول ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہے۔ آج پردے کا خیال نہیں، یہ بہنیں سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلاتی ہے، اور جب بازار میں جاتی ہے تو کہتی ہے وہ کپڑا نکال جو اداکارہ نے پہنا تھا، کنیز ہے فاطمہ الزہرا کی اور لباس اداکارہ کا۔ سن لو جب تک بیٹیاں توجہ کرنا، مشرق سے مغرب والے سن لے۔ آج بڑی بڑی کانفرنسوں میں ڈسکس ہو رہی ہے بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے، بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے، بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے۔ درد بری تقریریں اس کا حل نہیں ہے۔ جب تک بچیاں سیدہ فاطمہ کے کردار پہ چلتی رہی تب تک کسی نے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ جب بیٹیاں سیدہ کے کردار سے ہٹ گئی تو اب لوجوں کی زینت بن رہی، لوجوں میں بک رہی ہے۔ اداکارہ کے طریقے پہ چلا کر
بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اگر بیٹیوں کی عزت بچانا ہے پھر سے سیدہ فاطمہ کا کردار عطا کر دو. سیدہ کیا ہے؟ ارے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا اس کو فاطمہ الزہرا کہتے. اور میرے امام کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حضور طائف میں پتھر جسم پہ لگے، دشمن نے جسم کو چھلنی کیا اور عاشق کہلانے والے گناہ کر کے حضور کے دل کو اذیت دے رہے. کیا منہ لے کے جاؤ گے حضور کا دیدار کرنے؟ ابن عبد الرحمن حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے بے ہوش ہو گئے، ہمت نہیں تھی سامنا کرنے. ڈاکٹر اقبال کا ذکر ہو رہا تھا. اقبال سے کسی نے کہا اقبال تم جرمنی برطانیہ تک کا سفر کرتے ہو، مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا جاتا ہوں، جا سکتا ہوں، جا بھی سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں جاتا کہ میں سوچتا ہوں کہ جاؤں گا تو حضور کو منہ کیا دکھاؤں. منہ لے جانے کی ہمت کیا ہوگی؟ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. مجھے ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم نے بتایا، پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے سچ بتایا، کہاں تک انصاف کیا، لیکن بڑے عالم تھے، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم سے کسی نے کہا کہ حضور سنہری جالیاں بڑی خوبصورت ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ سنہری جالیاں بڑی خوبصورت ہے. کہا حضرت آپ تو 2 مرتبہ مدینہ شریف گئے اور 1 مہینہ 1.5 مہینہ قیام کیا اور آپ کہتے سنہری جالیاں خوبصورت ہیں، میں نے سنا ہے. فرمایا ہاں اس لیے کہ مجھے وہاں تک جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، حضور کو کیا منہ. آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر ایسے بڑے بڑے بزرگ میرے آقا علیہ السلام کو منہ دکھانے کی ہمت نہ کرے اور ہم نعرے لگاتے ہیں قبر میں آقا کا دیدار ہوگا، کب اللہ کرے دیدار ہو اور خیر سے ہو. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اگر قبر میں حضور کا دیدار ہوا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ظالم چہرے سے داڑھی منڈا کر مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، نمازوں کو ترک کر کے مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، اور اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے، دشمن بھی وہ دن نہ دیکھے، حضور چہرہ پھیر کر کے قبر سے واپس چلے جائے. مجھے بتاؤ کس سے مدد مانگو گے، کس کو دعائی دو گے، کس کی دعائی دو گے، کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ اللہ اکبر. جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو حضور کا کرم ہوتا ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں. بتاؤ جب وہی رسول روٹ جائیں، ناراض ہو جائیں اور منہ پھیر کر کے چہرے اقدس پھیر کر کے قبر سے واپس چلے جائیں. ہر آدمی اپنی تنہائی کو جانتا ہے. لوگوں کے سامنے خود ساختہ متقی پرہیزگار بننے والوں، اللہ ہماری تنہائی کو جانتا ہے، اللہ کی عطا سے رسول ہماری تنہائی کو جانتے ہیں. سوچو ہماری تنہائی کیا ہے. ابن عبد الرحمن ایک نہ کردہ جرم کے احساس میں حضور کا سامنا نہیں کرتے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے ہیں. آقا نے نماز مکمل کی، جب نماز پوری ہوئی پوچھا عمر سلمان کہاں ہے میرا ابن عبد الرحمن؟ میرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، میرا ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ اس کی حضور وہ بے ہوش پڑے ہیں. سرکار نے ان کا ہاتھ تھاما، ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، ٹھنڈے ٹھنڈے رسول اللہ کے ہاتھ جب ان کے چہرے پہ پڑے آنکھیں کھول دی. سرکار نے فرمایا کیا ہار بنا رکھا ابن عبد الرحمن؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پورے جسم میں اب خون نہیں رہا، ایسا لگتا ہے جیسے چوٹیاں چل رہی ہیں. اور بڑی سادگی سے پوچھا آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہے نا، میرے گناہ کی خبر آپ تک تو نہیں پہنچی نا؟ سرکار فرماتے ہیں ابن عبد الرحمن آ میں تجھے ایک ایسی آیت پڑھا دوں، میں تجھے ایک ایسی آیت پڑھا دوں، اگر اس آیت کو کوئی صدق دل سے پڑھ لے کتنا بھی گنہگار ہو اللہ اس کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے آیت پڑھائی. میں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے آیت پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں. سرکار نے فرمایا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سرکار نے یہ آیت پڑھائی، فرمایا جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. لیکن ابن عبد الرحمن کہتے ہیں مگر یا رسول اللہ میرا جرم بہت بڑا،
मेरा जुर्म बहुत। आका ने ले जाओ इनको घर पहुंचा दो। घर पहुंच गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता गुजरा। सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलमान से फरमाया, सलमान क्या हाल है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, इब्न अब्दुर्रहमान जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। अब वो जिंदा नहीं रहेगा, वो नहीं बचेगा, ना खाता है ना पीता है, पता नहीं क्या हो गया। बस एक ही बात कहता, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मगर मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने दे, मेरे गुनाह। बस एक ही आका, अब मेरे आका करीम आका, अल्लाह अकबर, सुनना कैसे करीम है, कैसे करीम है, कैसे करीम है, अल्लाह अकबर। फरमाते चलो आज उसके घर चलते हैं और आज उसका दिल खुश कर देते हैं चल के, यानी ये बता देते हैं कि उस हुजूर इससे नाराज नहीं है। गए सीधा उनके बिस्तर पे बैठ गए, बिस्तर पे सरे बाली, उन्हें रहमत की अदा लाई है। हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। और हाल ये है आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। अल्लाह अकबर। बिस्तर पे आके सरे बाली बैठ गए, पेशानी पे हाथ रखा, क्या हाल है इब्न अब्दुर्रहमान? बंदा परवर गरीब नवाज आका, मेरे गुनाह की खबर तो आपको नहीं हुई। सरकार ने उनका सर उठाया और सर उठाकर अपनी गोद में रखा। हाय हाय क्या नसीबे हैं मेरे नबी के यारों के। अगर नालैन मिल जाए आका की, सर पे रख कर हम फक्र करें कि हाँ ताजदार हम भी हैं, लेकिन वहाँ हुजूर ने उनका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। लेकिन हाय रे इश्क़ रसूल, वाह रे इश्क़ रसूल, वाह रे गैरत इश्क़ रसूल। इब्न अब्दुर्रहमान ने नबी की गोद से अपना सर धीरे धीरे खिसका कर जमीन पे गिरा लिया। जब जमीन पे गिराया तो आका ने पूछा, इब्न अब्दुर्रहमान तूने अपना सर जमीन पे मेरी गोद से क्यों गिराया? तो रो के कहते, आका आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, आपकी गोद बहुत मुकद्दस है। और मेरे सर में ये जो आंखें, ये पापी आंखें आपकी गोद में रहने की हैसियत नहीं रखती। मुहीब और महबूब के दरमियान यही बातें हो रही थी कि बुलबुले सिदरा जमीन पे आए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि इब्न अब्दुर्रहमान ने आपके दिल का ख्याल करते हुए एक ना करदा जुर्म की वजह से इतने रोए, इतने रोए, इतना आंसू बहाया। वल्लाह अगर वो सही माना में गुनहगार भी होते, गुनहगार तो है नहीं, लेकिन अगर सही माना में होते भी, अल्लाह यहां तक फरमा रहा है कि इब्न अब्दुर्रहमान ने आपके दिल का ख्याल करते हुए इतने आंसू बहाए कि अगर कयामत के दिन वो पूरी दुनिया के इंसानों के बराबर भी जुर्म लाएगा तो अल्लाह उसको बख्श देगा। जिसको आपके दिल का ख्याल हो, कुदरत को उसका ख्याल ना हो, आपके लिए वो इतना रो चुके कि अगर वो सारे इंसानों के बराबर भी गुनाह और पाप लाए तो भी अल्लाह बख्श देगा। मेरे आका ने फरमाया सहाबा से, ए इब्न अब्दुर्रहमान देखो तुम्हारे लिए क्या बशारत आई आसमान से। ताकत नहीं थी, पूरी ताकत इकट्ठा की और उठ करके बैठ गए। और बैठ के कहा, मेरे अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह का फरमाते हैं, इब्न अब्दुर्रहमान अल्लाह फरमाता है कि तूने मेरे महबूब के दिल का ख्याल करके इतने आंसू बहा लिए, अगर तू सारी दुनिया के बराबर भी जुर्म लाता तो अल्लाह तुझे बख्श देता। इतना सुनना था, चीख मारी, मैंने क्या किया और मेरे यार ने क्या किया। चीख मार के जमीन पे गिर पड़े। सहाबा ने उठाने की कोशिश की। ये इश्क वालों का हाल है। आज सबका ख्याल, नबी के दिल का कोई ख्याल। शादियों में डीजे हम बजाए, अल्लाह अकबर जैज हम मांगे, अल्लाह अकबर जिहालत की लानत में हम फिरते रहे। कहाँ हो मुसलमानों? इब्न अब्दुर्रहमान जमीन पे गिर पड़े। सहाबा ने उठाना चाहा, आका रोते हुए फरमाते हैं, रहने दो, एक ना करदा जुर्म के एहसास ने इसकी जान ले ली है, अब वफा का सिला क्या मिलता है। आका फरमाते हैं, इसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ और जनाजा तैयार हो तो मुझे खबर करना, हम खुद इसके जनाजे में आएंगे। लोग कहते हैं आशिकों की कब्र में आते हैं, अरे सच्चा आशिक तो बन, हुजूर के दिल का ख्याल तो कर, फिर वो जनाजे में भी आ सकते हैं। उनके करम की बात क्या है, उनके करम की, जनाजा तो दूर है, मौत के वक्त सराहने भी आ सकते हैं। अरे मौत के आईने में अपना जलवा दिखा सकते हैं। मेरे इमाम कहते हैं,
جان تو جاتے ہی جائے گی. قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہوتا ہے موت کے وقت. میں کہتا ہوں انہی کو ہوتا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. میرے عزیز اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں غسل دو کفن پہناؤ جنازہ تیار ہو مجھے اطلاع کرنا میں خود آؤں گا. اور پھر لکھا ہے صاحب کتاب التوابین نے جب ان کے جنازے میں حضور آئے تو حضور انگلیاں رکھ کر چلتے تھے. انگلیاں پورا پیر نہیں رکھا جنازے میں انگلیاں رکھ کے چلتے تھے. صحابہ نے پوچھا آقا آپ ایسے چل رہے اس سے پہلے ایسے چلتے نہیں دیکھا. فرماتے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. آج ابن عبد الرحمن کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی گلیاں چھوٹی پڑ گئی ہے کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اس لیے میں انگلیاں رکھ کے چل رہا ہوں. عاشق کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے. اللہ اکبر. یہ ہے عاشقوں کی شان. لیکن ہم نے عشق کی باتیں کی ہم نے عشق کیا نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس سب ہے علم نہیں ہے. علم کے بغیر عشق کیسے ہوگا. جو قوم وضو کا طریقہ نہ جانے استنجا کا طریقہ نہ جانے غسل کا طریقہ نہ جانے پاکی ناپاکی کے مسائل نہ جانے نماز کیسے پڑھتے یہ نہ جانے اس کو یہ علم نہیں ہو تو وہ کیسے عاشق بنے گا. آؤ اس تعلیمی کانفرنس سے عشق اور علم دو عین کا پیغام لے کر کے جاؤ. عشق کے ساتھ جب علم آتا ہے تو پھر دنیا اتنی بلندی پر انسان اتنی بلندی پہ جاتا ہے جہاں پر کسی کا تصور نہیں جاتا. آج سنیوں کو دو عین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے عشق اور علم. آؤ اپنے بچوں کو عالم بھی بناؤ عاشق بھی بناؤ. آپ کہیں گے کیا فرق ہے. دیکھو صرف عالم بنے گا عاشق نہیں بنے گا تو نبی کے علم کو گدی اور بیل سے تشبیہ دے گا. اور اگر عالم کے ساتھ عاشق بھی بنے گا تو کہے گا کہ تیرے توسو عیب تناہی سے ہے بری حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ فرق ہے. اگر میرا حافظ بنا عاشق نہیں بنا تو حافظ ہو کر کے آیتیں ڈھونڈے گا کہ کس میں علم غیب کی نفی کس میں ہے یہ آیتیں ڈھونڈے گا. اور اگر حافظ کے ساتھ عاشق بھی بنا تو کہے گا کہ پورا قرآن نبی کی نعت نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے عین عشق کا عین علم کا عین اس پہ محنت کرو. لیکن یاد رکھو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دو. ان کو انجینئر بناؤ ٹیچر بناؤ ڈاکٹر بناؤ. اللہ اکبر. اور ان کو IAS بناؤ IPS بناؤ. یہ مت کہو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. جھوٹ مت بولو. اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے جلسے کیسے ہوتے ہیں. تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اتنی بڑی بڑی شادیاں کیسے ہوتی ہے. اگر پیسے نہیں ہیں میں تو یہ کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ سنیوں کو چاہیے ہر جلسے میں ہم کہتے ہیں شادی کا خرچہ کم کرو شادی کا خرچہ کم کرو. میں کہتا ہوں شادی کا خرچہ بھی کم کرو اور جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو. جلسوں کو بھی سستا کرو اور جلسوں کو سستا کر کے علم پر وہ پیسے خرچے کرو. میں کہتا سنیوں کے پاس دولت کم ہو سکتی ہے لیکن لٹانے کا جتنا جذبہ سنی کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میرا پیر اگر میرا پیر دنیا سے چلا گیا دنیا سے تو میرے پیر کو میرے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جنت میں وہ ہے اور جنتی لباس اس کو مل چکا. اب اس کو کسی کپڑے کے ٹکڑے کی کیا ضرورت. لیکن چادر چڑھانے سے منع نہیں کرتا کیونکہ پشتینی سنی ہو نہ کنورٹڈ مسلمان ہو نہ کنورٹڈ سنی ہو نسلن بعد نسل مسلمان ہو اور سنی بھی ویسا ہی ہوں. ہاں یاد رکھنا 41 پشتوں کا سنی ہو. یہ بات یاد رکھنا. ہاں یاد رکھنا. اس لیے چادر کا مخالف نہیں. 1 لاکھ کی مت چڑھاؤ 1000 کی چادر چڑھا دو اور 99,000 جو بچے وہ کسی یتیم کی اسکول اور کالج کی فیس اپنے پیر کے نام کے ایصال ثواب سے بھر دو. چادر پہ پیر صاحب جتنا خوش ہوں گے اس سے زیادہ اس فعل پہ خوش ہوں گے. یاد رکھنا. اور پھر ایک نسل کو پڑھاؤ گے 300 سال تک دیکھنا ہی نہیں پڑے گا. اگر کسی بیوہ کے سر پہ پیسہ بچا کے ڈال میں منع نہیں کروں چادریں ڈالو چڑھے گی چادریں لیکن اس شان سے چڑھے گی
کہ 1 लाख की नहीं 1000 की चढ़ेगी और 99,000 रुपया कौम के पीर के इसाले सवाब के लिए खर्च होंगे। उम्मीद है और जलसों में भी हर आदमी को 50-50 और 20-20 हार डालने की बजाय एक गुलाब के फूल पे भी इक्तिफा कर लो। ये बात, और आपसे बात कहता हूं कि नात खानों को भी उसको बुलाओ जो इश्क के शेर बेचता नहीं हो, जो ताजिर, याद रखना, जो आशिक होगा वो ताजिर नहीं होगा, और जो ताजिर होगा वो आशिक नहीं होगा। इसलिए कि इश्क में जो चीज दी जाती है उसका सिला नहीं मांगा जाता, बल्कि हाथ जोड़ के कहते हैं यार से बता कि तू राजी है कि नहीं है। इसलिए ऐसे खुतबा को बुलाओ जो ना खिताबत बेचते हो, और ना ऐसे शोरा को बुलाओ कि जो इश्क मुस्तफा का जो खुद बेचारा इश्क से नारी और अपने आप पर नफ्स का भारी, वो क्या आपको इश्क की लौ दे सकता है? इश्क तो आशिक दे सकते हैं। और याद रखना, उनको बुलाओ जो सिर्फ फिक्र रजा की बात नहीं करते पब्लिक को खुश करने के लिए, बल्कि वाकई फिक्र रजा के पाबंद भी हो। इस एतबार से मेरे इमाम ने तो यहां तक फरमाया, कोई नबी की नात पढ़े और दिल में सोचे कि मुझे शिरनी डबल मिलना चाहिए, तो गोया कि उसने अपनी नात बेच दी शिरनी के एवज में। ये आए तो ये सोचे जो नबी का सदका मिलेगा मिलेगा, ना मिले तो देने वाला कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जो मांग के मिले उसे सदका रसूल नहीं बल्कि भीख कहा जाता है। भिखारियों को मत बुलाओ अपने मजमे में, दरवेशों को बुलाओ जो मांग कर नहीं बल्कि अता करके जाए। जब जलसों का बोझ हल्का करोगे तो इंशाअल्लाह पूरी कौम में इनकलाब आएगा, पूरी कौम तब्दील होगी। और तालीम पर ज्यादा खर्चा करो, और अगर नहीं पूरी कौम के लिए कुछ कर सकते तो अपने बच्चों के लिए कुछ करो। हमारे महरेरा के सरकारों ने नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये ईद पर 4 ड्रेस मत बनाओ, एक ही बनाओ, पैसा बचाकर बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ 10 साल मेहनत की जरूरत है, एक वक्त वो आएगा इस्लाम इस्लाम और इस्लाम नजर आएगा। इसलिए कि अल्लाह ने मुसलमानों को इतना टैलेंट दिया है, इतना टैलेंट किसी के पास नहीं है। लोग हमारे टैलेंट से खौफजदा है, इसलिए ना पढ़ने देते, ना तिजारत करने देते, ना सियासत करने देते, आपस में ऐसे उलझा रखा है। और एक आखिरी बात ये भी कह देता हूँ, मुसलमान आपस में मुत्तहिद रहे। मुसलमान से मुराद जिसे हम मुसलमान मानते हैं, हाँ, जिसे हम मुसलमान, फिक्र रजा की रोशनी में जिसे हम मुसलमान आपस में मुत्तहिद रहें, लड़े नहीं, उलमा मुत्तहिद रहें। और मुत्तहिद रहने का आसान तरीका ये है कि जो लायानी बातें हैं उसमें उलझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कि असल हदफ पर तवज्जो कीजिए, लायानी बातों पर ध्यान मत दीजिए। कलर कौन सी टोपी का अफजल है ये क़यामत के दिन अल्लाह फैसला करेगा। पीर किसका बड़ा था ये क़यामत के दिन अल्लाह फैसला करेगा। जो फैसले अल्लाह ने करने हैं उन फैसलों को हमको करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये सोचे नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।